Prasad, President, Lions Club of Hyderabad Shatabdi. Lions Clubs of Shatabdi has been helping two schools which are situated at New Maridinagar, Kottapeta, Jilla Parishad High School and Jilla Parishad Primary School. Both together have about 900 students. In 2018 we have done distribution of books. We have done in 2019 we have done environment program. Then we have done adolescent program. And then this year we have adopted them, and then we have started a permanent project. Both the schools are catering to the BPL families, below poverty line families. Majority of the students come from these families whose livelihood is daily work. And to facilitate them with the latest technology and all, we have decided to give them two labs, computer labs, one each for primary school and one for the higher secondary school. And both the schools have been funded by NCC Limited, which is a publicly traded company from Hyderabad, which the group has about 14,000 crores turnover, and they have sponsored this under the CSR funds. Our intention is to equip the students with the latest technology, and going forward, this year we have done the computer lab, and we have also promised them that next year, as a part of CSR fund from another corporate, we will be funding them with smart boards, which is the order of the day which many of the private schools. Not many government schools are equipped with these kind of boards, but we have decided to fund them. We have also we have also donated one water dispenser to the higher secondary school, and we will be distributing on October 2nd when we during the inauguration around 500 books to the needy students. We are also mobilizing funds to donate two dresses and also the shoes, which many students do not have today, and they come to the school barefoot. Our intent is to serve these students who have a lot of enthusiasm and then are looking forward for technology help. And I hope that this would go a very long way in grooming future citizens of this country. And both the principal and headmaster tell us that the result of this school is very high. Last year, higher secondary school resulted almost about 90% for the 10th standard, and about 25 students scored above 90%. I'm sure that this project will go a long way. నేను లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ శతాబ్ది పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ని. 2017-18 సంవత్సరంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ శతాబ్ది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా కాలనీలో ఉండేటువంటి 2 స్కూళ్లు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఒకటి, మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రైమరీ స్కూలు. 2 స్కూళ్లలో మేము మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం, అదే హరితహారం చేయడం జరిగిందండి. అలాగే మేము డిబేట్ కాంపిటీషన్స్, అలాగే క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఈ స్కూల్లో చేయడం జరిగింది. ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ని దత్తత తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఆ స్కూల్ ని దత్తత తీసుకుని 2020-21 సంవత్సరానికి మా అధ్యక్షులైనటువంటి లైన్ CMA డాక్టర్ AS దుర్గా ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈ స్కూళ్ళకి ఏదైనా ఒక పెర్మనెంట్ ప్రాజెక్టు చేయాలి అనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో రావటం, ఇమీడియట్ గా మేము ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉండేటువంటి నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వారి యొక్క CSR ఫండ్స్ తోటి 2 స్కూళ్లలో కూడా 2 కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క స్కూల్లో 7 సిస్టమ్స్, 7 మానిటర్స్, ఒక CPU, ఒక UPS, ఒక ప్రింటర్, అలాగే రెండింటికి కూడా ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఎందువల్ల అంటే లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో పిల్లలు స్కూళ్ళకి రాలేరు, ఒకవేళ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి వీళ్ళు టీచ్ చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేరు. కాబట్టి ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కలగ చేయడం వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా వీళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటాయి అనేటువంటిది మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అలాగే మంచినీళ్ల సౌకర్యం కలిగించడం కోసం అని చెప్పి ఒక మంచినీళ్ళు వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కూడా మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దుర్గా ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా అది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మున్ముందు ఈ స్కూల్లో మేము మరిన్ని పెర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తామని చెప్పి ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ని కార్పొరేట్ స్థాయి స్కూల్ ఎలా ఉంటుందో అటువంటి లెవెల్ కి తీసుకుని వెళతామని చెప్పి వచ్చే సంవత్సరం మేము వీళ్ళకి ఈ స్కూల్ కి సంబంధించి 7 సెక్షన్స్ కి కూడా 7 బ్లాక్ బోర్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అలాగే ఈ స్కూల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలకి వాళ్ళకి డ్రెస్సులు కూడా మేము అందజేస్తామని చెప్పి మా యొక్క ప్రెసిడెంట్ గారు ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మేము మొన్న వెళ్ళినప్పుడు చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎవరికి కూడా చెప్పులు కానీ షూస్ కూడా లేవు. వాళ్ళకి చెప్పులు తొడుక్కునేటువంటి షూస్ తొడుక్కునేటువంటి అవసరాన్ని కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవి కూడా మేము ఇస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ
ఈ స్కూల్ కి మున్ముందు మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు మేము చేస్తాము. అక్టోబర్ 2వ తారీఖు నాడు 500 పుస్తకాలు కూడా మేము పంపిణీ చేయడం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా మా పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ అండ్ పిఎంజేఎఫ్ అన్నప్రసాద దానకర్ణ అయినటువంటి లైన్ ఘట్టమనేని బాబురావు గారు ఈ స్కూల్ కి ఇది వరకు 2 వాష్రూమ్స్ కూడా అందజేయడం జరిగింది. వారి యొక్క సహాయం తీసుకుని అతి తొందరలో మా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా వారి సహాయంతో ఒక లైబ్రరీని కూడా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము తలుస్తున్నాం. నాకు ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి అందరికీ కూడా సర్వదా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సదా మీ సేవలో లైన్ పి నాగేశ్వరరావు. పాఠశాల ప్రాథమిక పాఠశాల మరియు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో కూడా గత 18-19 అకాడమిక్లో కూడా 19-20 అకాడమిక్లో కూడా పాఠశాల విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి నోట్ పుస్తకాలు కానీ తర్వాత క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి కావాల్సినటువంటి బహుమతులు ఇచ్చినందుకు వారి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియపరుచుకుంటూ మరి ఈ విద్యా సంవత్సరంలో కూడా నూతనంగా ఈ మధ్యకాలంలో నడుస్తున్నటువంటి డిజిటల్ తరగతిలో నడుస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఈ సందర్భంలో మరి వారు మాకు కంప్యూటర్లను డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి పాఠశాల ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియపరుస్తూ మరి పాఠశాలలో కూడా మొత్తం పేద విద్యార్థుల యొక్క విద్యను కొనసాగిస్తారు కాబట్టి ఆ విద్యార్థుల కోసానికి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ 5వ శతాబ్ది ఇస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని మీరు తీసుకుంటూ ఈ పాఠశాలను కూడా కార్పొరేట్ స్థాయిలో తీసుకోవడానికి కృషి చేస్తామని చెప్పేసి మీకు ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మీరు ఇస్తున్నటువంటి చేయిక మీరు ఇస్తున్నటువంటి యొక్క ప్రోత్సాహం అనేటువంటిది పేద విద్యార్థులకు ఎల్లప్పుడూ ఉపయోగపడే విధంగా మా పాఠశాల తరఫున ఉపాధ్యాయులంతా కూడా క్రమశిక్షణతో పనిచేసుకుంటూ విద్యార్థుల కోసానికి తోడ్పడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ అలాగే ఈ హైదరాబాద్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ 5వ శతాబ్ది వారికి మరొకసారి మా యొక్క పాఠశాల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ ముందు మేము చేపట్టే కార్యక్రమాల్లో కూడా మీ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని మేము చేయిస్తారని చెప్పేసి మరి ఒకసారి కోరుకుంటూ అలాగే మా పాఠశాల తరఫున కూడా అందరి విద్యార్థులను మంచి క్రమశిక్షణలో నడిపించడానికి వారిని మంచి ప్రయోజనం చేసి తీర్చిదిద్దడానికి మేమందరం కృషి చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అలాగే ఉన్నత పాఠశాలలో కూడా విద్యార్థులు పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఉపాధ్యాయులు కూడా మంచి విద్యను అందించడానికి కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి కూడా మీ యొక్క చేయుతనివ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మా పాఠశాల తరఫున వారి తరఫున కూడా మరి ఒకసారి మీకు విన్నవించుకుంటూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.